వెల్కమ్ టు స్టూడియో ఇన్ తెలుగు. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏపీ సచివాలయంలో హోంమంత్రి అనితను కలిసిన ముంబై నటి జిత్వాని. కాకినాడ రూరల్ ఇంద్రపాలెం నూతన ఎస్ఐగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఎం వీరబాబు. నట సామ్రాట్ అక్కినేని 100వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన అభిమానులు. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఏపీ సచివాలయంలో హోంమంత్రి అనితను కలిసిన ముంబై నటి జిత్వాని అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. My parents and my advocate Mr. Nara Srinivas Rao, along with all our accompanying advocates, we had a meeting with Anita Vangalpudi Madam, the Honorable Home Minister of Andhra Pradesh. She gave us a very patient hearing and we requested for justice to be expeditiously served, in the sense that this false case, which was unfortunately imposed on us to harass us, to be expeditiously removed. Along with that, we also prayed very earnestly and very humbly for this Vidya Sagar, who is the accused one in this FIR 490/2024. He should be arrested very promptly. And me and my family, while we are here, since we have fought very courageously and we face a lot of danger from the people that we had to file a case against. So we requested for protection to be given to us, due protection to be given to me and my family while we are here, so that at least our safety is ensured. And we also very humbly requested for some compensation from the state of Andhra Pradesh, because we have gone through immense and very unjust financial toll fighting this false case in Andhra Pradesh, which is a lot away from my home state, Mumbai, Maharashtra, and along with the emotional, mental, physical suffering to the toll on our health, everything that we faced. And Anita ma'am was very kind enough to very patiently hear all my grievances, and she assured us that all the injustice done to my family, all the brutal attacks, the brutal blows and the assaults that happened on us in the previous regime, this present government would take all the necessary steps to rectify all these wrongdoings that happened to us, and as soon as possible deliver our rightful justice to us, which along with she also assured that my instruments, which were very wrongfully seized from me, they would be returned to me in the due course after the completion of investigation, closing this case as false. So we are very, very grateful for the current government in Andhra Pradesh, which has taken all the prompt measures and in the right direction to ensure that all the wrongdoings that happened to me and my family in the previous regime, they be rectified and we go back from Andhra Pradesh with fond memories. వినుకొండ పట్టణంలోని తల్లి పిల్లల వైద్యశాల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన అన్నా క్యాంటీన్ను ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు ప్రారంభించారు. ఇస్కాన్ అక్షయపాత్ర చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అన్నా క్యాంటీన్ల నిర్వహణ కొనసాగుతుందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. పేదలకు కడుపు నింపే ఈ అన్నా క్యాంటీన్ల నిర్వహణకు ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు లీలావతి మ్యారేజ్ డే సందర్భంగా 1,10,116 రూపాయల విరాళాలను ఆయన ప్రకటించారు. ఎన్టీఆర్ పై అభిమానంతో పట్టణానికి చెందిన సురేంద్ర 11,000 రూపాయలు, మరో వ్యక్తి 5,000 రూపాయలు విరాళాన్ని ప్రకటించి చెక్కులను ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయుల చేతుల మీదుగా మున్సిపల్ కమిషనర్ సుభాష్ చంద్రబోస్ అందజేశారు. అన్నదానం చాలా గొప్పది. అలాగే సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళని చాటి చెప్పినటువంటి మహానాయకుడు అన్న ఎన్టీ రామారావు. ఆ సమాజంలో ఉన్న పేదవాళ్ళని గౌరవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. డబ్బున్న వాళ్ళకి ప్రభుత్వం సపోర్ట్ అవసరం లేదు. ఎవరైతే పేద ప్రజలు ఉన్నారో అలాంటి వారి రోజు కూలికి 300, 400 కూలి కష్టపడి రోజంతా కష్టపడి తక్కువ సంపాదించే వాళ్ళకి, కార్మికులకి, పేదవాళ్ళకి ఈ అన్నా క్యాంటీన్ల ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. దాన్ని గుర్తించిన చంద్రబాబు గారు గతంలో తెలుగుదేశం పాలనలో అన్నా క్యాంటీన్లు పెట్టి పేదవాడి ఆకలి తీర్చారు చంద్రబాబు. మళ్ళీ మధ్యలో జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక అన్నా క్యాంటీన్లు మూసేపించాడు.
తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి ఫోటో పెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నా క్యాంటీన్లు మూసేపించడం సిగ్గుసేట్. ఏం పేదవాడికి అన్నం పెట్టడం తప్ప 5 రూపాయలకి అన్నం పెట్టేటువంటి గొప్ప పథకాన్ని, పేదల ఆకలి తీర్చే పథకాన్ని ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు ప్రారంభిస్తే జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మూసేశారు. కానీ ఈరోజు మళ్ళీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు జోడి సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ఫుల్ జోడి. రాష్ట్రం కోసం, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడటం కోసం, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో తీసుకెళ్ళడం కోసం, నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కరించడం కోసం, దేశంలోనే రాష్ట్రాన్ని నంబర్ 1గా తీర్చిదిద్దడం కోసం చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, బీజేపీ కలిసి పనిచేయడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు ఆశీర్వదించారు. 93% సీట్లు ఇచ్చి ప్రజలు ఆశీర్వదించారు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని. చరిత్రలో ఎప్పుడు రాని విధంగా రిజల్ట్ ఇచ్చారంటే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మీద ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకాన్ని ఈరోజు చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. శ్రీవారి ఆలయంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు బాధ కలిగిస్తున్నాయి. 3 రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలతో భక్తులు తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యారు. అన్నం పెట్టే దేవుడికి సూచిగా, రుచిగా నివేదనలు పెట్టాలి. నైవేద్యంలో కల్తీ జరగడం బాధాకరం. స్వామివారికి సరైన రీతిలో నివేదనలు జరగడం లేదు. ఇవన్నీ చూస్తే పాపం మనం చేశామన్న బాధ కలుగుతూ ఉంది. గతంలో చాలాసార్లు టీటీడీ చైర్మన్ ఈవో దృష్టికి తీసుకువెళ్ళా. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాను. గత 5 సంవత్సరాలు తిరుమలలో మహాపాపం జరిగింది. నెయ్యిలో కొవ్వు పదార్థాలు కలవడం వల్ల అపచారం జరిగింది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో తిరుమలలో ప్రక్షాళన జరుగుతూ ఉంది. ప్రస్తుతం శుద్ధమైన ఆవు నెయ్యితో ప్రసాదాలు చేయడం హర్షణీయం. ఆగమం పైన పట్టు ఉన్న వారికి స్వామివారి సేవ చేసే అవకాశాన్ని సీఎం కల్పించాలి. నెయ్యి కల్తీపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలి. గత ప్రభుత్వంలో నన్ను హింసలు పెట్టారు. నా పైన పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలి. పోర్టులో సంరక్షణ చేసి లడ్డూ తయారీని పునః ప్రారంభించాలి. ప్రస్తుత ఆగమ కమిటీ ఉద్యోగాలతో భర్తీ చేశారు. వాళ్ళు ఎలాంటి నిర్ణయాలు అమలు చేయలేరు. ఆగమ సలహాదారులుగా ఇతర రాష్ట్రాల వారిని నియమించాలి. నాపై బనాయించిన తప్పుడు కేసులు ఎత్తివేస్తే తిరిగి స్వామివారి సేవ చేయడానికి వస్తానని రమణ దీక్షితులు అన్నారు. ఈ 5 సంవత్సరాలుగా ఒక ప్రధాన అర్చకుడిగా, వంశపారంపర్య ప్రధాన అర్చకుడిగా, ఆగమ సలహాదారుగా మా పెద్దలు చూపిన ద్రోవలో నేను నడుస్తూ స్వామివారికి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆరాధనలు జరగడంలో నేను చాలా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించి ఏదైనా అపచారం జరిగినప్పుడు అది అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి దానిని సరిచేయడానికి వాళ్లకు సరైన సలహాలు ఇచ్చి స్వామివారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం కోసం ఎంతో ప్రయత్నం చేశాను. మనకు అన్నం పెట్టే దేవుడికి మనం శుచిగా, శుభ్రంగా, తాజాగా ప్రసాదాలు తయారు చేసి స్వామివారికి నివేదన చేయడం అనేది మనం భక్తులు ఎన్నో జన్మల్లో చేసుకున్న మహాపుణ్యం. కానీ అందులోనే కల్తీలు జరగడం, స్వామివారికి సరైన వేళల్లో సరైన పరిమాణాల్లో స్వామివారికి నైవేద్యం కాకపోవడం అనేది చాలా విచారకరమైన విషయం. అందులోనూ ఆగమశాస్త్ర ప్రకారంగా ఆవుకు ఆగమ కార్యక్రమాల్లో ఎంతో విలువైన స్థానం ఉంది. గోక్షీరం కానీ, ఆవు పాలతో స్వామివారికి అభిషేకం జరుగుతుంది. సుప్రభాతంలో ఏకాంత సేవలో నివేదన జరుగుతుంది. ఆవు పెరుగుతో స్వామివారికి దధ్యోదనం మొదలైన ప్రసాదాలు తయారు చేసి నైవేద్యం పెడతాము. ఉత్సవాల అభిషేకాల్లో గోదధ్యి వాడతాము. గోఘృతం అనేది స్వామివారికి నైవేద్యాల్లో, అన్నప్రసాదాల్లో, పణ్యారాలనే లడ్డు, వడ మొదలైన ప్రసాదాల్లో వాడతాము. అలాగే గోమూత్రం కానీ, గోమయం కానీ, యాగశాలను కానీ, ఆలయాన్ని కానీ శుద్ధి చేయడానికి వాడతాము. అటువంటి పవిత్రమైన గోవు యొక్క ఘృతాన్ని కల్తీ చేయడం అనేది, అది స్వామివారికి మనకు జీవితాన్ని ఇచ్చే స్వామివారికి ఇటువంటి అపచారం జరగడం అనేది చాలా విచారకరమైన విషయం. ఇవన్నీ చూసే పాపం కూడా మనం చేశామా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి.
దీన్ని ఎన్నోసార్లు అప్పటి ఈఓ గారికి, చైర్మన్ గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇలా ప్రసాదాల నాణ్యత సరిగ్గా లేదు, ముందులాగా లేదు, ప్రసాదాల పరిమాణాలు స్వామివారికి సరిగ్గా నివేదన కావడం లేదు, సరైన ఆగమ ఉక్తమైన కాలాల్లో స్వామివారికి నైవేద్యాలు జరగడం లేదని ఎన్నోసార్లు దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. కానీ లాభం లేకపోయింది. దీనికి మరొక కారణం, నాది ఒంటరి పోరాటం అయిపోయింది. నాకు ఈ విషయాల్లో సహకరించేదానికి నా తోటి అర్చకులు ఎవరూ కూడా వారి వారి వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ముందుకు రాలేదు. ప్రధాన పరిచారకులైన వాళ్ళు రాలేదు. కాబట్టి ఇది ఈ 5 ఏళ్ళు నిరభ్యంతరంగా ఈ మహాపాపం జరిగిపోయింది. ఒక సైంటిస్ట్గా ఈ నెయ్యి యొక్క పరీక్షల యొక్క ఫలితాలు కూడా నేను చూశాను, ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ చూశాను. ఇందులో కూడా వెజిటబుల్ ఫ్యాటు, అనిమల్ ఫ్యాటు, జంతువుల యొక్క కొవ్వు పదార్థం, స్థావరాల యొక్క జంగమాల యొక్క కొవ్వు పదార్థాలు కలిసినట్టుగా ల్యాబ్ రిపోర్ట్ను చూశాను. తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ప్రముఖ టాలీవుడ్ సినీ దర్శకుడు కొరటాల శివ. నైవేద్య విరామ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్న దర్శకుడు కొరటాల శివకు ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లను చేశారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ రంగనాయక మండపంలో అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేయగా అధికారులు స్వామివారి శేష వస్త్రంతో సత్కరించి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయం వెలుపల వచ్చిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. 27వ తారీఖు దేవర సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతుంది. ఈసారి సినిమా మొదలయ్యే ముందు స్వామివారిని దర్శించుకోవడం అలవాటు. స్వామివారి ఆశీస్సులతో పెద్ద కన్వర్జన్ సాధించాలని ఆశిస్తున్నాను. అన్ని సినిమా తర్వాత అన్ని అనౌన్స్ చేస్తాను. ఈవెంట్ ఏమైనా తిరుపతిలో పెట్టే అవకాశం హైదరాబాదు అంత హైదరాబాద్ జరుగుతుంది. రిలీజ్ సక్సెస్ మీట్ ఎక్కడో ఇంకా తెలియదు, అనుకోలేదు ఇంకా. ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ పరిధిలో ప్రజల నుంచి సేకరించిన సన్న బియ్యాన్ని పేద విద్యార్థులకు అందజేసేందుకు గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ నాగలక్ష్మికి ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే బుర్ల రామాంజనేయులు అందజేశారు. ఎమ్మెల్యే బియ్యం అందజేసిన సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ నాగలక్ష్మి మాట్లాడారు. గుంటూరు జిల్లాలో మొన్న ఆగస్టు 30-31 తారీఖు తర్వాత అప్పుడు పడిన వర్షాలు, మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చిన వరదలు, దీనికి సంబంధించిన బాధితులందరి కోసము మనకి ప్రతిపాడు ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతిపాడు నియోజకవర్గం నుంచి ప్రతి రైతు కూడా, తర్వాత డోర్ టు డోర్ కూడా అందరూ కూడా రైస్ అనేది ఇక్కడ రిలీఫ్ యాక్టివిటీస్ కోసం డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మనకి బీపీటీ సన్న వెరైటీ అని చెప్పే మంచి క్వాలిటీ రైస్ని ఆల్మోస్ట్ ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ నుంచి 5 kgs డొనేషన్ వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు కొంతమంది ఎవరైతే రైస్ ఇవ్వలేరో వాళ్ళ అమౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపు 40 lakhs వర్త్ అమౌంట్ కూడా తీసుకొని మనం మొత్తం 14 మెట్రిక్ టన్స్ రైస్ అనేది గ్యాదర్ చేయడం జరిగింది కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో. అండ్ దాన్ని మనకి ఇక్కడ గుంటూరులో ఎవరైతే వరద బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళకి దాదాపు 2 tons రైస్ని వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగా, ఇప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ రైస్ని వాళ్ళందరూ ఒక మంచి కార్యక్రమం కోసం కలెక్ట్ చేశాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ముందుకొచ్చి మనకి ఏదైతే మధ్యాహ్నం భోజనం పథకం ఉందో, సో మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రామ్ కోసము అందరు కూడా ముందుకొచ్చి దీన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని కూడా మనం ముఖ్యంగా అఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో ఉన్న స్కూల్స్కి ప్రయారిటైజ్ చేసి ముందుగా అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా జిల్లాలో మిగతా స్కూల్స్కి కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా మనకి ఇప్పుడు వరదల టైంలో మనకి జిల్లాలో చాలామంది ఇండివిజువల్స్ కానీ, ఎన్జిఓస్ కానీ, మళ్ళీ వేరే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కానీ, సంస్థలు కానీ చాలామంది ముందుకొచ్చి వరద బాధితుల కోసం జిల్లా చేసే ఎఫర్ట్స్ను కలుపుకుంటూ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ క్యాష్ రూపంలో కానీ లేదా వేరే ఐటమ్స్ రూపంలో కానీ కొంతమంది బ్లాంకెట్ కిట్స్ డొనేట్ చేశారు, కొంతమంది బిస్కెట్స్ డొనేట్ చేశారు. ఇలా డిఫరెంట్గా వేరియస్ యాక్టివిటీస్తో ప్రజలందరూ కూడా బాగా ముందుకొచ్చి అంటే ఇవి పాల్గొనడం బాగా సంతోషకరంగా ఉంది. దీన్ని చూసి స్ఫూర్తి తెచ్చుకొని మిగతా అందరూ కూడా సొసైటీ కావాల్సిన ఎటువంటి సమస్యలు కానీ మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొన్నప్పుడు అందరూ కూడా ఒక సమాజంలో కలిసి పనిచేసి అందరికీ కూడా అది కూడా ముఖ్యంగా అధికార యంత్రాంగానికి ప్రజలకి సపోర్ట్ ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా కూడా మనకి బాగా ఉంటుంది. సో అందుకే ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా స్ఫూర్తి తెచ్చుకొని ఇంకా చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందించాలనేటువంటి మొట్టమొదటి ఆలోచన పత్తిపాడు నియోజకవర్గం నుంచే స్టార్ట్ అయింది.
ఆ రోజుల్లోనే మేము 3 రోజుల పాటు 47వ డివిజను తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాలనీ జక్కంపూడిలో పూర్తిగా మునిగిపోయినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాలనీకి 3 రోజుల పాటు ఆహార పదార్థాలు, మంచినీళ్ళు, పాల ప్యాకెట్లు, బిస్కెట్స్, బ్రెడ్స్ కంటిన్యూగా ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది. అయితే దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మా రైతులందరూ కూడా ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా 5 మండలాల నుంచి కూడా ముఖ్యంగా ఈ 4 మండలాల్లో మనకు పత్తిపాడు కానీ, కాకుమాను కానీ, వట్టి చెరుకూరు కానీ, పెదనందిపాడు కానీ ఈ 4 మండలాల నుంచి ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా మేము సైతం అన్న కాన్సెప్ట్తో ఒక 5 కిలోల రైసు కొంత డబ్బు పోగు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. దాని మేరకు దాదాపుగా 40 లక్షల రూపాయల క్యాష్ మొన్నే మనము బాబు గారికి అందించడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది చెక్ రూపంలో. ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి డబ్బులు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వాడేటటువంటి బీపీటీ రైస్ పిల్లలకు అందించాలన్నటువంటి లోకేష్ బాబు గారి యొక్క ఆలోచన. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పటికే మనం ఫ్లడ్లో చాలా రైస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది పిల్లలకి అందితే బాగుంటుంది అని చెప్తే కలెక్టర్ గారికి దృష్టిలో పెట్టమన్నారు. కలెక్టర్ గారు కూడా స్పాంటేనియస్గా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. సో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది పత్తిపాడు నియోజకవర్గం నుంచి. మధ్యాహ్న భోజనం పిల్లలకి, పసిపిల్లలకి ఇచ్చేటటువంటి అన్నం మనం ఏదైతే తింటామో అదే అన్నం ఇవ్వాలన్నది మా రైతుల యొక్క కాన్సెప్ట్. సో వాళ్ళందరికీ కూడా మేము కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాము. ఈరోజు ఈ మంచి కార్యక్రమానికి మరి మా కలెక్టర్ గారు శ్రీకారం చుట్టినందుకు ఆమెకు కూడా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా డిఓ గారు ఈ రైస్ని చక్కగా పిల్లలకి అందించేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు. ఇలాంటిది ఇంకా ముందు కూడా చేయడానికి మేము సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తామని మనం చేసుకుంటాం. మహిళలు పాల్గొనని వాళ్ళు ఇంటింటికి తిరిగి 5 కిలోల బియ్యంతో తీసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ముదాంగా. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఇక నుంచి కూడా పత్తిపాడు నియోజకవర్గం ఏ కార్యక్రమానికైనా ముందుంటుందని మనం చేసుకుంటాం. ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాము. 100 రోజుల పరిపాలన, ప్రజల మంచి పరిపాలన, మంచి ప్రభుత్వం, ప్రజల కోసమే పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వం అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్తో ముఖ్యమైనటువంటి 100 అంశాలున్నా ఒక 6 అంశాలని బాగా ఫోకస్ చేస్తూ గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామంలో కూడా మా పార్టీ లీడర్లు, జనసేన పార్టీ లీడర్లు, మరి బీజేపీ లీడర్లు అందరూ కలిసి ప్రతి గ్రామాన్ని సందర్శించి 100 రోజుల్లో 101 కార్యక్రమాన్ని ఏవైతే చేశామో పుస్తక రూపంలో వాళ్ళకు ప్రచురించడం అనేది జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఏవైతే మనం మేనిఫెస్టోలో పెట్టామో వాటి అన్నింటిలో ముఖ్యమైనవి మీకు తెలుసు. పెన్షన్లు పెంచడం కానీ 3,000 రూపాయల పెన్షన్ని ఒక్కమారుగా 4,000 చేసి గతంలో 3 నెలల యొక్క అరియర్స్ని కూడా 7,000 ఇవ్వడం అన్నటువంటిది ఒకటి. రెండవది డిఎస్సిని ప్రకటించి దాదాపు 17,000 ఉద్యోగాలను ప్రకటించడం అనేటువంటిది అది తొందరలో కూడా ఫిలప్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రైతులందరూ కూడా ఆందోళన చెందితే దాన్ని రద్దు చేయడం అనేటువంటి అంశం కూడా చూసాము. అట్లాగే అన్నా క్యాంటీన్లు కేవలం 5 రూపాయలకే కడుపు నింపేటటువంటి అన్నా క్యాంటీన్లు మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభించడం అనేటువంటిది చూసాము. మరి ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో రేపు మరి దసరాకు మీకు దీపావళికే వంట గ్యాస్ 3 సిలిండర్లు ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఏదైతే మేము చెప్పామో అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా అమలు పరచడం, వాటిని ప్రజలకు వివరించడం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో మేమున్నాం. ఏ కార్యక్రమాన్ని దాచడం లేదు, ఏ కార్యక్రమాన్ని ఆపడం లేదు. కాబట్టి 3 నెలల పసిపాపను పట్టుకొని నువ్వు ఒలింపిక్లో పరిగెత్తినట్టు పరిగెత్తమని కొంతమంది వైసీపీ నాయకులు పెడబొబ్బులు పెట్టడం అనేది చూస్తే చాలా అసహ్యం వేస్తుంది. ఏ రకంగా వాళ్ళు ఏ కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడు అమలు పరిచారో ఒక 2,000 రూపాయలు ఉన్న పెన్షన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు 200 పెన్షన్ని 1000 చేసి 1000 పెన్షన్ని 2,000 చేస్తే ఆ 2,000 పెన్షన్ని 3,000 చేయడానికి 5 సంవత్సరాలు ముక్కుతూ మూలుగుతూ పెట్టినటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాల గురించి, కూటమి కార్యక్రమాల గురించి నిందలు వేయడం, విమర్శించడం అది దయాలు వేదాలు వేధించినట్లు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తప్పు. ఇప్పటికైనా కాస్త సహనం పాటించాల్సిందిగా నేను వైసీపీ నాయకులను కోరుతున్నాను. 2024 ఎన్నికల ఫలితాలు రాక్షస పాలకులపై ప్రజా తిరుగుబాటు అని తెలుగుదేశం పార్టీ గుంటూరు నగర అధ్యక్షులు డేగల ప్రభాకర్ అన్నారు. అర్బన్ పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రభాకర్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజున కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి 100 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. బ్రహ్మాండమైన పరిపాలన అందిస్తూ ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా ఇది మంచి ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం వల్ల
అభివృద్ధి సంక్షేమం మా అధినాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు కళ్ళల్లాగా చూసుకుంటూ ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లాగా చూసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ రోజున కన్నబిడ్డల్లాగా ఎందుకంటే మొన్న వరద వచ్చి ఏదైతే ముంపు ప్రాంతాలు ఉన్నాయో రాత్రింబౌళ్ళు అక్కడే ఉండి మరి ముంపు బాధితుల్ని ఒక అన్నలాగా ఏదైతే ప్రజలందరూ కూడా భావిస్తారో అలానే పెద్ద దిక్కులాగా ఇంటికి దగ్గరుండి చూసుకొని ఆ వరద ముంపు బాధితులను కూడా ఎప్పుని చేర్చుకొని వాళ్ళకి మంచి ప్యాకేజీ మన ఇంట్లో జరిగిన నష్టంలాగానే పూర్తిగా భావించి వాళ్ళకి మంచి ప్యాకేజీ, వాళ్ళకి నిత్యావసర వస్తువులు ప్రతి ఒక్కళ్ళను కూడా ఈ రోజున ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ యంత్రాంగాన్ని అందరం కూడా ఇమ్మీడియట్లుగా యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేయించి ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా పాల్గొనేటట్టు చేసినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా చెప్పక తప్పదు ధన్యవాదాలు. అలానే దీంతోపాటు కూటమి ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళ నాయకులు కూడా ఎక్కడా తగ్గకుండా కూడా వాళ్ళను కూడా సమాయత్తం చేసి వాళ్ళ క్యాడర్ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసి ఎక్కడైనా కానీ మంచి ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం ఇలా ఉండాలి, ప్రభుత్వం అంటే ఎలా ఉండాలో గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి తేడా సుస్పష్టంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చూశారు. ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇంత బ్రహ్మాండమైన ప్రభుత్వాన్ని చూసి సంక్షేమం కానీ అభివృద్ధి కానీ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాల్లో భద్రత కూడా ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూటమి ప్రభుత్వంలో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి దశలో పోతూ ఉంది. అలానే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా కేంద్రం నుంచి సహాయ సహకారాలు పూర్తిగా ఇస్తున్నారు కాబట్టి అటు పోలవరం ప్రాజెక్టు కానీ మనకి ప్యాకేజీ కానీ చాలా మనకి పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు కేంద్రం నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తూ ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల కోసం వచ్చిన ప్రభుత్వం, ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వం పరిపాలన చేయాలని ఇవ్వలేదు, మమ్మల్ని ఈ రాక్షస పాలన నుంచి ఈ వైసీపీ వాళ్ళని పారదూరాలని చెప్పేసి ఇలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావాలని చెప్పేసి తీసుకొసుకుంటే అక్షరాల వాళ్ళు ఏదైతే కోరుకున్నారో ఈ రోజున దాన్ని ఆయన ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఏదైతే ప్రజలు కోరుకున్నారో దానికి అనుగుణంగా పాటిస్తూ ఈ రోజున ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా తెలియజేసి అధికారులు కూడా సమాయత్తం చేసి ఈ రోజున బ్రహ్మాండమైన ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం, ఇలా ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి పెన్షన్లు కానీ అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ ప్రాజెక్టులు కానీ బ్రహ్మాండం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రతి ఒక్కరు ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. అట్లానే పార్టీ మరి నేను అర్బన్ అధ్యక్షుడిగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మా నాయకులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కానీ పురంధేశ్వరి గారికి కానీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కాకినాడ రూరల్ ఇంద్రపాలెం ఎస్ఐ బదిలీపై వెళ్లడంతో నూతన ఎస్ఐగా ఎం వీరబాబు బాధ్యతలు చేపట్టారు. గతంలో ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఎస్ఐ మణికుమార్ పిఠాపురం స్టేషన్ ఎస్ఐగా బదిలీ కావడంతో భీమవరం ఎస్బీఐ ఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న వీరబాబు ఇంద్రపాలెం ఎస్ఐగా బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నూతన ఎస్ఐ వీరబాబు మాట్లాడారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు వీరబాబు. నేను భీమవరం స్పెషల్ బ్రాంచ్ నుంచి ఈరోజు ఇంద్రపాలెం పోలీస్ స్టేషన్కి ఎస్హెచ్ఓగా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ రిపోర్ట్ అనేది గౌరవ రేంజ్ ఐజీ గారి ఆదేశాల ప్రకారం మరియు జిల్లా ఎస్పీ గారి యొక్క ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈరోజు ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలపైన అవగాహన తెలుసుకొని మా సిబ్బంది యొక్క సహకారంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం కోసం మరియు ఇక్కడ శాంతి భద్రతలని నియంత్రిస్తూ ఎటువంటి సమస్య రాకుండా, శాంతి భద్రత సమస్య రాకుండా, దొంగతనాలు మరియు ఏదైతే మనకి ఎక్కువగా ఉండే గంజాయి, గ్యాంబ్లింగ్ మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి ఈ ప్రాంతంలో అవి నివారణ కోసం నా వంతు సహకారంతో నివారణను సమర్థవంతంగా మా యొక్క సిబ్బంది సహకారంతో సమర్థవంతంగా వాటిని నియంత్రించగలమని మీకు తెలియజేస్తుంది. భాగస్వామ్యం అనేది చాలా అవసరం. కావున పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మాకు పూర్తి సహకారాలు అందించి పోలీసు వారిని నమ్మకంతో
పోలీసు వారి పట్ల గౌరవంతో నమ్మకంతో మాకు పూర్తి సహకారం అందించి ఏదైతే ఈ సమస్య ఉందో ఈ సమస్య నిర్మూలన కొరకు మీరందరూ కూడా భాగస్వాములై మాకు సహకరించగలరని మరియు నాయకులు మరియు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మీడియా మిత్రులు యొక్క సహకారంతో ఈ సమస్యను మేము అధిగమిస్తామని మాకు పూర్తి సహకారం అందిస్తారని మేము భావిస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. తెలుగు సినిమాకే కాదు భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే ఓ దిగ్గజ నటుడు. ఆయన నటించిన వందలాది చిత్రాల ద్వారా ఆయన నటన పటిమ తెలుగు ప్రేక్షకుల మధ్యలో చెరగని ముద్ర వేసిందని సంగీత లాడ్జ్ అధినేత డిఎస్ఎన్ రాజు, ఆడిటర్ దేవి కుమార్, అశోక్ హోటల్ అధినేత బాబురావు, మాజీ కౌన్సిలర్ చిట్నేడి మూర్తి పేర్కొన్నారు. కాకినాడ జ్యోతుల మార్కెట్ వద్ద సంగీత లాడ్జ్ యజమాని రాజు ఆధ్వర్యంలో నట సామ్రాట్ అక్కినేని 100వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానుల ఆధ్వర్యంలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం కేకులు కట్ చేసి అభిమానులకు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు శత జయంతి ఉత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కాకినాడ సంగీత లాడ్జ్ దగ్గర నా ఆధ్వర్యంలో అభిమానుల ఆధ్వర్యంలో మిగతా సభ్యులు, ప్రేక్షకులు, అభిమానులు అందరూ వచ్చారు. చాలామంది 100 మంది పైదాకా వచ్చారు. చాలా సంతోషము. ఈ కార్యక్రమానికి నేను పిలవగానే వచ్చినందుకు అందరికీ కూడా ముందు నమస్కారం తెలుపుకుంటున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నాము గ్రాండ్గానే. ఈ సంవత్సరం కూడా అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు మా మీద పూని కార్యక్రమం చేయించుకుంటున్నారని అనిపిస్తుంది. ఆయన మీద మాకున్న అభిమానం అలాగే మాకున్న అభిమానం, మా మీద ఆయనకున్న ప్రేమ ఏంటో తెలియదు. ప్రతి సంవత్సరం ఆయన ఇలా చేయించుకుంటున్నారు మాతోటి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమం ఇలాగే కంటిన్యూగా చేస్తామని అందరికీ తెలియపరుస్తూ ఇంతకీ ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే శత జయంతి ఉత్సవాలు 100వ సంవత్సరం కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా గ్రాండ్గా మొత్తం అందరూ కలిసి ఈ ఉత్సవం బాగా చేసాము. లాస్ట్ టైం కూడా చేసాము, భారీ ఎత్తున అన్నదానం కూడా చేసాము. ఈసారి ఏంటంటే అనాథాశ్రమంలో పిల్లలకి, స్కూల్ పిల్లలకి అనాథాశ్రమంకి అన్నదానం చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ స్వీట్లు, డ్రింక్స్, వేరే పళ్ళు అన్నీ పంచి పెడుతున్నాము. చాలా గ్రాండ్గా చేసినందుకు సంతోషంగా ఉంది. అందరూ వచ్చినది ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. ఇదే సందర్భంగా అందరికీ చెప్పేది అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము అందరూ రావాలని మనసారా కోరుకున్నాను. నేను ఉన్నా లేకపోతే ఈ కార్యక్రమం ఎవరో ఒకరు ముందుండి చేస్తే నేను కూడా సంతోషిస్తాను. నాగేశ్వరరావు ఇప్పుడే కాదు, 100 ఏళ్ళు కాదు, 1000 ఏళ్ళు మనందరిలోనే బతికే ఉంటాడు. ఆయన మొత్తం ప్రపంచంతో తెలిసిన ఎత్తి మనకు గురించి కాదు, మనకు చేసే కార్యక్రమం కూడా అంతా అందరికీ తెలుస్తుంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియో దాకా వెళ్ళాలి మనం చేసిన కార్యక్రమాలు. లాస్ట్ టైం సుశీల్ గారు చెప్పారు, చాలా బాగా చేశారు కాకినాడలో సీనియర్ అభిమానులని. చాలా సంతోషించాం మేము. అలాగే ప్రతి కార్యక్రమం చేయాలి, అందరి దృష్టికి వెళ్ళాలి, అందరూ మనం చూసి ఇంకా కార్యక్రమం చేయాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు సామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు 100వ రోజు పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన కాకినాడలో ధ్యానకొండ సత్యనారాయణ రాజు గారు అంటే నాకు తెలిసిన 15 సంవత్సరాలుగా చాలా ఘనంగా పుట్టినరోజు మరియు వర్ధంతి కూడా చాలా ఘనంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఇది 100వ సంవత్సరం అక్కినేని నాగేశ్వరరావు. ఆయనకు ఒక చరిత్ర అంటూ ఉంటే నటుల్లో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మొట్టమొదటిగా నేను అనుకుంటున్నా. అలా ప్రజలు కూడా అలాగే ఆయన జీవించి చాలా ఉన్నత తీసుకెళ్ళి ఆయన ఎంతో మంచి నడవడికతో మంచి నటనా చరిత్రం చూపించి ఆయన ప్రజలకు ఒక మెప్పుగా ఒక ఆనందోత్సాహాలతో తన సినిమా చూస్తే ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉండాలని అంటే అభిమానులే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో అభిమానంగా చూసేటట్టు నటుడే. ఆ నటుడి కోసం ఎంత చెప్పినా కూడా సరిపోదు. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం 100 సంవత్సరాలు శతదినోత్సవం అని చెప్పారు, కానీ చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా జరుగుతున్నట్టుగా తెలిసింది. కానీ ఇక్కడ కాకినాడలో కూడా ఇంత ఘనంగా చేయడం మన రాజుగారు అందరికీ కూడా నా ఉదాహరణ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. భారతదేశంలోనే కాదు అంతర్జాతీయంగా కూడా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కినేని గారి 88వ పుట్టినరోజు స్వయంగా పాల్గొనే ఆయనకి విష్ణుదాసనామాల క్యాసెట్ ఇచ్చే ఒక తీయని అనుభూతి ఉంది. ఆ రోజు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు 100వ పుట్టినరోజు 100 కేకులు ఇట్టి కట్ చేస్తానని చెప్పి నాగార్జున గారు అన్నారు. అఫ్కోర్స్ భగవంతుడు ఎవరికైనా మరణం ఇచ్చారు, కాకపోతే కళకి మాత్రం మరణం లేదు. తెలుగు ప్రేక్షకుడు ఉన్నంతకాలం, తెలుగు సినిమా బతికినంతకాలం అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మన అందరితోనూ బతికి ఉంటారు. జోహార్ అక్కినేని. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఏపీ సచివాలయంలో హోంమంత్రి అనితను కలిసిన ముంబై నటి జిత్వాని. కాకినాడ రూరల్ ఇంద్రపాలెం నూతన ఎస్ఐగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఎం వీరబాబు. నట సామ్రాట్ అక్కినేని 100వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన అభిమానులు. స్టూడియో తెలుగు న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.